Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. ومن تكن برسول
أيديك رسول الله جاءك بإذ الكريم تجلى باسم منتجم يا ربي المصطفى بلغ رصيدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم يا ربي المصطفى بلغ رصيدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا نفس لا تكنتي من زلة عظمت إن الكبائر في الغفران كاللبن يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب الإسيان في الكسم يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله رسول الله صلى الله عليه وسلم شكر إلى أرواح آله وإخوانه أن المسلمين والصحابة أجمعين والعلماء العاملين إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومعلمين في الدين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات سكر شيخنا وربي أرواحنا الحبيب عبد الرحمن الأحمد السكر في دار شيخنا وربي أرواحنا الحبيب علي بن الحمد الرحمن السكر في دار شيخنا وربي أرواحنا كي يجد يهود بالكريم الخير وإذاهم وأيضا الكتاب الشيخ سيد محمد فاشير الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الفضل وأصولهم وفروعهم أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعيد رجالهم لدنا ويبين علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وكراماتهم وإنذارهم بالدين والدنيا والآخرة الفاتحة على هذه النية وعلى كل نية صالحة جارمة لكل خير دافعة لكل شر وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
فيه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالعلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Bacaannya sampai tanbihun ya Bu ya. Bacaannya sampai tanbihun Bu. Betul ya, tanbihun ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tanbihun al-dhikru ma tadammana al-kana'a ala Allah ta'ala wa-du'a'u ma tadammana usula syai'in wa illa yakun nassan fihi nahwu kam ahsanta ilayya wa asa'ta wa ana al-murnibu walau qala as-salamu awil ghafiru awil ni'matu biqasdil qur'ani aw ismullahi fil awwalataini lam tabtul ay in qaddara tamamal jumlati wa qad yashghulu ma marra fi syarhil basmalati annal muqaddara laysa bi qur'anin wa laysa min ad-dhikri qala Allahu bi khilafi sadaqallahu fahuwa dhikrun walau qara'a al-imamu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu faqalaha al-ma'mumu aw qala ista'anna billahi lam tabtul in qasada tilawata aw du'aan wa innama lam tabtul binahwi iyyaka na'budu fi qunuti umara wa illam yaqsid bihi nahwa du'ain illa qarinata fihi tasrifuhu an mawdu'ihi wa thamma qarinatu ijabatihi lil imami tasrifuhu lidhalika walau qasada al-thana'a bi ista'anna billahi lam tabtul inda ibni hajarin listilzamihi al-thana'a kamaka ahsanta ilayya walau qara'a syakhshun fabarra'ahu Allahu mimma qalu faqala bari'un wallahi lam yadurra lakin nazarun fihi fil qala'idi wa yusannu liman nabahu syai'un fi salatihi an yusabbiha bi qasdi
الذكر وحده أو عن تفهيم إن كان رجلا وأن تصفق المرأة والأنثى ولو خاليتين عن الرجال الأجانب والأولى بضرب بطن كف على ظهر أخرى سواء اليسرى واليمنى لخبر من نابه شيء في صلاته فليسبح فإنه إذا سبح التفت إليه وإنما التسبيح للنساء والله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الإمام المؤلف رحمه الله ونعم نفع به بركات علومه وبكم في الدارين آمين. قال رضي الله تعالى عنه. بسم الله الرحمن الرحيم. تنبيه, ini sebuah peringatan. Al-dzikru ma tadammana tsana'a 'ala Allah Ta'ala. Masih membicarakan salat ibu itu gak batal kalau diisi dengan zikrullah atau diisi dengan doa. Nah sekarang definisi zikir itu apa? Al-dzikru ma tadammana tsana'a 'ala Allah Ta'ala. Zikir adalah sesuatu yang menghimpun pujian bagi Allah Ta'ala. Jadi yang disebut sebagai zikir, kan ibu sering bilang kalimat zikir ya Bu ya. Nah, zikir itu definisinya adalah sesuatu yang menghimpun pujian bagi Allah Ta'ala. Contohnya ibu bilang kalimat ya Rahman, itu zikir itu memuji Allah disebut sebagai zikir atau zikrullah. Atau ibu bilang kalimat ya Rahim, ya Ghafur, ya Fattah, ya Razzaq, ya Bu ya. Jadi zikir adalah sesuatu yang menghimpun pujian bagi Allah Ta'ala. Sementara doa adalah ma tadammana husula syai'in wa illam yakun nassan fihi. Doa adalah sesuatu yang menghimpun sampainya sesuatu sekalipun dia bukan nas padanya. Jadi kalau zikir sesuatu yang menghimpun pujian bagi Allah Ta'ala, contohnya tadi ya Bu ya, ibu sebut kalimat ya Rahman, ya Rahim, ya Ghaffar, itu sebut sebagai zikir ya dia yang menghimpun sesuatu yang menghimpun pujian bagi Allah Ta'ala disebut zikir. Ibu sebut kalimat ya Muhaimin, ya Fattah, ya Alim, itu disebut sebagai zikir. Sementara doa adalah sesuatu yang menghimpun daripada sampainya sesuatu kepada ibu, mohon kepada Allah ya Bu ya. Ya Rahman itu zikir, sementara irhamni itu doa ya Bu ya. Jadi ada kalimat zikir, ada kalimat doa. Zikir ibu panggil Allah dengan kalimat ya Rahman, itu zikir namanya Bu ya. Sementara doanya irhamni ya. Atau contoh yang lain ya Ghafur. Nah, kalimat ya Ghafurnya sebagai zikir, kalimat ilfirli sebagai doa. Ya Bu ya, jelas ya. Bedain ya Bu ya antara kalimat zikir dengan kalimat doa. Jadi zikir sesuatu yang menghimpun pujian bagi Allah Ta'ala. Sementara doa sesuatu yang menghimpun sampainya sesuatu kepada ibu tadi. Jadi yang ibu mohon kepada Allah doa,
Kemudian pujian ibu kepada Allah disebut sebagai zikir. Ya Rahman, zikir. Ya Rahim, zikir. Ya Ghafur, zikir. Irhamni, doa. Ilfirli, doa. Iftah alayya, doa. Ya. Jadi bedakan antara kalimat zikir dengan kalimat doa. Nah, bila ibu berdoa kepada Allah atau berzikir dengan kalimat-kalimat tersebut pada waktu ibu sholat, maka sholat ibu dihukumkan batal. Nggak batal. Gitu ya. Jadi sholat itu isinya zikir dan apa bu? Dan doa. Jadi manakala ibu berzikir kepada Allah atau ibu berdoa kepada Allah dengan kalimat-kalimat zikir dan kalimat doa, maka sholat ibu dihukumkan tidak batal. Kenapa demikian? Karena sholat isinya adalah zikrullah wa doa, zikir kepada Allah dan doa. Jelas ya? Contohnya bagaimana? Kam ahsanta ilayya wa asabta wa anal mudnib. Ini yang tidak ada nasnya. Ya Allah, berapa banyak kebaikan yang kau berikan kepada aku sementara aku berdosa. Ada seorang hamba berdoa kepada Allah dengan kalimat tadi, kam ahsanta ilayya wa asabta wa anal mudnib. Ya Allah, berapa banyak kebaikan yang kau berikan kepada aku sementara aku berdosa. Nah, ini kalimat doa ya Bu ya. Jadi doa nggak mesti dengan kalimat Rabbi atau dengan kalimat Rabbana. Ada doa yang tidak ada nasnya ya Bu ya. Ibu bikin sendiri doa tadi. Ibu waktu sholat bilang dengan kalimat tersebut, kam ahsanta ilayya wa asahta wa anal mudnibu. Maka kalimat itu disebut sebagai doa. Doanya tidak ada nasnya. Pengertiannya bagaimana? Tidak dari Al-Quran, juga tidak dari hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ibu yang bikin kalimat doa tadi, maka doa ini pun disebut sebagai doa pada hukum agama. Dan bila ibu mengucapkan dengan kalimat tadi, sholat ibu dihukumkan tidak batal. Jelas ya? Jadi bedakan antara kalimat zikir dengan kalimat doa. Zikir adalah sesuatu yang menghimpun pujian bagi Allah Ta'ala, sementara doa sesuatu yang menghimpun tercapainya sesuatu yang ibu mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekalipun dia itu bukan nas sama sekali. Walau qala as-salamu awil ghafiru. Seandainya ada orang yang bilang kalimat assalam, ini lagi sholat ya Bu ya, lagi sholat ada orang bilang dengan kalimat assalam, awil ghafiru, atau kalimat al-ghafir, ya salam, ya ghafir. Ibu lagi sholat, ibu panggil Allah dengan kalimat ya ghafir. Ibu lagi sholat, ibu panggil Allah dengan kalimat ya salam. Awil ni'matu bi qasdil Qur'ani, atau kalimat an-ni'mah dengan niat membaca Al-Quran. Awismullahi fil awwalaini, atau nama Allah pada dua contoh yang sebelumnya. Nama Allah tadi As-Salam ya Bu ya, Al-Ghafir, Al-Fattah, Al-Alim, Al-Qadir ya Bu ya. Ibu lagi sholat manggil nama Allah dengan kalimat tersebut, ya Salam, ya Ghaffar, ya Ghafur, ya Ghafir, ya Fattah ya Bu ya. Nah, ini bagaimana hukum sholat yang ibu kerjakan? Lam tabtul, maka sholatnya dihukumkan tidak batal. Jelas ya Bu ya? Jadi manakala ibu sholat, ingetin ya Bu ya, sholat ibu itu isinya adalah doa dan apa Bu? Dan zikir. Jadi ibu jangan diam bila ada imam yang membaca surah yang panjang, sementara ibu sudah selesai membaca surah Al-Fatihah, isi sholat ibu tersebut dengan zikir atau dengan doa. Tadi contohnya zikir itu ibu sebut dengan kalimat ya Ghafur, ya Salam, ya Fattah, atau dengan zikir yang lain seperti Subhanallah,
la ilaha illallah, atau ibu isi dengan doa Rabbi habli minas salihin, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun, ya. Jadi salat ibu itu isinya adalah zikir dan doa. Jelas ya Bu ya? Ai in qaddara tamamal jumlati, maksudnya adalah jika seseorang itu mentakdirkan menguraikannya kesempurnaan jumlah kalimat tersebut. Waqad yashulu ma marra fi syarhil basmalati, sungguh telah menjadi satu muskilah keterangan yang telah lewat di atas di dalam mensyarahkan kalimat basmalah. Basmalah itu bismillahirrahmanirrahim ya Bu ya. Hamdalah kalimat alhamdulillah. Hauqalah kalimat la haula wala quwwata illa billah ya Bu ya. Jadi kalau ibu dengar kalimat basmalah, maka berarti kalimat bismillahirrahmanirrahim. Ibu dengar kalimat hamdalah, maka kalimat apa Bu? Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu dengar kalimat hauqalah, maka kalimat la haula wala quwwata illa billah. Nah, kalau seandainya ada orang yang tadi keterangannya menjadi muskil pada syarah basmalah ini, apa yang menjadi muskil? Annal muqaddara laisa biqur'anin, bahwasanya yang diuraikan tadi adalah bukan termasuk bagian daripada Quran. Wa laisa minal dzikri. Jadi kalau ibu bilang ya Rahman, ya Rahim, itu bukan Quran ya Bu ya, tapi zikir yang ibu baca pada waktu ibu sholat dengan kalimat ya Rahman, ya Rahim, itu bukan daripada kalimat Quran, tapi itu adalah bagian dari kalimat zikir ya. Walaysa minadz dzikri qala Allah, bukan termasuk daripada zikir seseorang bilang kalimat Allah ya Bu ya. Jadi Allah dalam kitab ini, dalam kitab Ushul Karim, bukan termasuk bagian daripada zikir ya Bu ya. Allah ya Bu ya. Ada orang kan suka ada bilang Allah ya Bu ya. Nah, kalimat Allah ini dalam kitab Ushul Karim bukan termasuk bagian daripada zikir. Zikirnya tadi ya Rahman, ya Rahim, ya Fattah, ya Wadud ya Bu ya. Itu semua disebut sebagai zikir atau zikrullah. Bi khilafi sadaqallah fa huwa dzikrun. Lain halnya dengan kalimat sadaqallah. Ibu kan suka habis kelar baca Quran kalimat apa Bu yang sering baca? Sadaqallahul azim. Itu bagian daripada zikir ya Bu ya. Jadi ibu selesai baca Quran, ibu sebut kalimat sadaqallahul azim, maka kalimat sadaqallah atau kalimat sadaqallahul azim itu adalah bagian daripada zikrullah. Walau qara'al imamu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kalau seandainya ada seorang imam bilang kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yaknya diberikan tanda tasydid ya Bu ya. Waktu ibu baca Fatihah sampai pada ayat ini, maka yaknya itu wajib ibu memberikan kalimat tanda tasydid ya Bu ya. Kalau ibu tidak mentasydidkan, maka maknanya berubah Bu. Jadi ibu wajib bilang dengan kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kenapa demikian? Karena maknanya artinya bila ibu membaca dengan kalimat tasydid iyyaka na'budu, artinya hanya kepada Engkau kami menyembah dan hanya kepada Engkau kami mohon pertolongan. Tapi kalau ibu bacanya tanpa tasydid, maka ini fatal akibatnya Bu, bisa menjadi kufur
kufur sifatnya, kafir orangnya. Kenapa demikian? Bila ibu sudah tahu artinya, sengaja-ngaja ibu membaca dengan kalimat iyyaka tanpa tasydid, maka dihukumkan kafir. Kenapa demikian? Karena iyyaka maknanya adalah dhaw'us syamsi, artinya sinar matahari. Jadi maknanya bila ada orang yang bilang dengan kalimat iyyaka na'budu, sengaja-ngaja dia sudah tahu artinya, maka tadi dihukumkan kafir pada hukum agama. Kenapa demikian? Artinya kami menyembah sinar matahari, ya Bu ya. Makanya nggak boleh tanpa tasydid. Wajib ibu pada waktu sampai pada kalimat ayat ini, ibu wajib memberikan tanda tasydid iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jelas ya Bu ya. Jadi kalau seandainya ada seorang imam bilang kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, faqala hal ma'mum, kemudian ibu selaku makmum ucapin kalimat tadi. Pas ibu lagi berjamaah sholat, misalnya maghrib, ibu berjamaah, kemudian imam ibu itu sudah sampai kalimat ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Setelah imam baca, ibu baca kalimat itu, ya Bu ya. Setelah imam baca kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ibu selaku makmum baca kalimat itu, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Au qala, atau si makmum bilang dengan kalimat ista'anna billah, atau si makmum ucapin kalimat ista'anna billah, kami minta tolong hanya kepada Allah. Jadi ibu lagi berjamaah, ibu selaku makmum, pas imam sampai pada kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yang pertama tadi ibu ucapin kalimat yang sama seperti yang imam ucapkan. Ibu sama ucapkan kalimat apa Bu? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Atau ibu pas imam bilang kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ibu bilang dengan kalimat ista'anna billah, kami hanya minta tolong kepada Allah. Nah, ini bagaimana sholat ibu yang ibu sedang kerjakan. Sementara tadi ibu ucapkan kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in atau kalimat ista'anna billah, lam tabtul, salat ibu dihukumkan tidak batal dengan syarat in qasada tilawatan aw du'aan, dengan syarat ibu niatin membaca Al-Quran atau ibu niatin doa, ya Bu ya. Jadi misalnya ada kasus, ada masalah, imam, ibu lagi berjamaah dengan seorang imam, pas imam sampai kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ibu ucapin kalimat tadi, ya Bu ya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ibu sebelumnya niat di hati ibu, niatnya adalah niat membaca Al-Quran, maka salat ibu dihukumkan tidak batal, ya. Atau yang kedua, pas imam sampai kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kemudian ibu bilang dengan kalimat apa tadi Bu? Ista'anna billah, kami hanya minta tolong kepada Allah. Maka bila ibu niatnya niat berdoa dengan kalimat ista'anna billah, sholat ibu sama dihukumkan tidak batal. Jelas ya Bu ya. Jadi kalau ibu nanti dengar ibu lagi berjamaah, di samping ibu pas sampai kalimat imam iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, di samping ibu teman ibu, saudara ibu bilang dengan kalimat tadi yang imam ucapin, diucapin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ibu udah tahu ilmunya, ibu berbaik sangka kepadanya, ini orang sebelumnya niat dia membaca Al-Quran dan sholatnya dihukumkan batal nggak Bu? Nggak batal.
Atau ibu pas lagi sembahyang berjamaah, sebelah ibu pas imam sampai kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, sebelah ibu ucapin kalimat ista'anna billah. Ibu udah tahu ilmunya. Ibu sudah berbaik sangka kepadanya bahwa orang ini niatnya adalah niat berdoa kepada Allah, maka salat dia dihukumkan batal. Enggak batal. Jelas ya Bu ya? Jadi itulah masalah dua tadi dalam madhab al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Wa inna ma lam tabtul, sama kayak ibu misalnya dengan imam kalimat fi suhufi Ibrahim wa Musa. Surah Al-A'la ya terakhir ya. Kan suka ada orang yang bilang kalimat alaihi salam. Sebenarnya bukan alaihi tapi apa? Alaihi ma ya kan dua Nabi Ibrahim dengan Nabi Musa. Ada orang yang bilang dengan kalimat alaihi salam enggak batal salatnya Ibu ya. Kalau seandainya ada orang yang bilang kalimat tadi tidak batal salatnya. Sebenarnya yang sunnah diucapkan kalimatnya sallallahu alaihi wa sallam. Di kitab ini, di kitab Mushaf Karim, sebenarnya kalau imam sampai akhir penghujung dari surah Al-A'la sampai kalimat fi suhufi Ibrahim wa Musa, maka kita selaku makmum sunnah untuk mengucapkan kalimat sallallahu alaihi wa sallam. Ingatnya Bu ya. Ibu nanti kalau lagi berjamaah, si imam baca surah Sabbih isma rabbikal a'la, imam sampai kalimat tadi apa Bu? Fi suhufi Ibrahim wa Musa, maka ibu sunnah untuk membaca kalimat sallallahu alaihi wa sallam. Itu lebih tepat ya Bu ya, lebih tepat dan ada nasnya dalam kitab ini, kitab Mushaf Karim. Pengarang rahimahullah beliau mengatakan demikian, bahwa sunnah bagi seorang makmum bila mendengar Nabi itu diucapkan, dibacakan pada ayat Quran, maka sunnah mengucapkan salawat dan salam tapi dengan kalimat tadi ya Bu ya, sallallahu alaihi wa sallam. Itu enggak batal ya Bu ya. Jelas ya Bu ya. Wa inna ma lam tabtul binahwi iyyaka na'budu, dan sesungguhnya tidak batal salat orang yang mengucapkan kalimat iyyaka na'budu fi kunuti Umar, pada kunut yang sering dibaca oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, wa illam yaqsid bihi nahwa du'ain, sekalipun dia enggak niat doa, itu sudah doa dulu. Kalau kunut Sayyidina Umar ada kalimat iyyaka na'budu, itu sudah bagian dari doa. Kunut ingetin ya Bu ya, kunut itu terbagi dua bagian ya Bu ya. Pada kunut yang ibu baca itu yang pertama hukumnya sunnah ya Bu, bukan wajib ya. Kunut yang ibu sering baca pada waktu sembahyang subuh, salat subuh, itu hukumnya sunnah ya Bu ya, bukan wajib. Dan kunut ini terbagi dua bagian, terdiri dari dua bagian. Yang pertama adalah doa, yang kedua as-sana, pujian ya Bu ya. Contoh doa adalah ighfirli. Contoh as-sana, ya Ghafur. Jadi dengan kalimat doa tadi sudah disebut sebagai doa, dan pujian tadi sudah disebut sebagai kunut dalam madhab al-Imam Syafi'i rahimahullah. Jadi kunut itu hanya dua bagian ya dia. Yang pertama isinya doa, yang kedua isinya pujian. Tadi contohnya ibu bilang kalimat ighfirli ya Ghafur, itu sudah disebut sebagai kunut. Jelas ya? Jadi bila ada orang yang bilang kalimat iyyaka na'budu pada kunut Sayyidina Umar, sekalipun dia itu tidak meniatkan sebagai doa, maka dihukumkan salat yang dia kerjakan tidak batal. Allahu a'lam bishawab. Karena itu bacaannya insyaallah besok sampai illa qarinata fihi tasrifuhu an mawdu'ihi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا ربنا اعترفنا بأننا اعترفنا وأننا أسرفنا وعلى الله أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل هوى واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو ديرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سرور صلى وسلم ربي عليه عند الحب والآل والأصحاب عداد تفسير صحبي والحمد لله بالبدء والتناهي bersama-sama. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.